जी मेरा नाम राजेश जिंदल है जी। तो मैं मेरी टीम वालों सारिਆਂ ਦਾ जी ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ बहुत बहुत स्वागत करता जी। तो सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों और मेरी टीम वालों जी नमस्कार। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ मैं और मेरी टीम ਸਰੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਦਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। मैं 2 टीम नाल काम कर चुका जी। तो मैं डायरैक्टर तो लैके जी वाइस प्रेजिडेंट तक काम किया जी। कुछ ऐसिया संभावनावां और कुछ ऐसे हालात पिछले सालों के पैदा होया जिन्हां दे कारण असी ना जी ये टीम अपनी प्रेजेंट टीम तो अलग रन कर रहे हैं। साडी अचीवमेंट मोस्ट ऑफ द लोगों को पता भी मंदिर दे विच डूम बनिया, मंदिर पे ऑफ होया वगैरह वगैरह। तो साढ़े गोल्स जोड़े है जी असी मेजर साडा जिहड़ा गोल है जी वो गोल्स है जी सब तो पहला जिस तरह सीनियर्स लिए ना जी आने जाने की जी व्यवस्था ना जी उन्होंने असी सुधारना चाहते हैं। वो असी एक शटल सर्विस चालू करना चाहते हैं प्लस साडा सीनियर सेंटर जिहड़ा छोटा है उन्होंने असी वड्डा करना चाहते हैं। तो पिछले तकरीबन 9-10 साल तो ना जी शिव मंदिर वड्डा करन दी, शिव मंदिर बनाने की वड्डा करन दी गलबात बड़ी चल रही है। हर बार ਜਿਹੜੇ भी प्रधान आए उन्होंने प्रॉमिस किया भी असी शिव मंदिर वड्डा करांगे और यूजली हर साल प्रधान जी ने यह अनाउंस किया भी अगली शिवरात्रि ते शिव मंदिर जिहड़ा नवां बन चुका पर वो अज तक नहीं बनया जी। उस दे लई साडी एक मीटिंग हुई सी जी। मीटिंग दे विच $4 लाख जिहड़े जी अप्रूव होए आ मिनट्स दे विच $4 लाख। तो जदों भी मैं और मेरी टीम मंदिर की सेवा लिए आवांगे साडी प्रायोरिटी होगी जी जिहड़ा पिछले 9-10 साल तो काम पेंडिंग पिया जरूर करांगे जी। असीं शिव मंदिर बनावांगे और शिव मंदिर असीं उस ही जगह ते बनावांगे जिथे हुण बनया होया जी। असीं उत्थों मूव नहीं करांगे जी। तीसरा मैं वैसे तो मेरे को जिहड़े काम करने वाले 10 पेंडिंग काम पे जी। कोई असीं काम जिहड़े नवे नहीं असीं लैके आए भी कोई ऐसे काम है जिहड़े असीं नवे लैके आए ये जिहड़े वो काम असीं कर रहे हैं जिहड़े पिछले बहुत सालों तो पेंडिंग पे जी। जिस तरह साडी किचन है जी हर बार ये गल कही जाती है भी किचन रेनोवेट कर दी गई है, किचन वड्डी कर दी गई है, किचन रेनोवेट कर दी गई है। साडी किचन दे विच सिर्फ एक डिश वाशर पिछले 9 साल दे विच एक नवां लग्या जी। तो उस तो बगैर होर कुछ नहीं होया। असी जदों आवांगे क्योंकि साडे कोले हुण आउण वाले डिवोटीज़ है जिहड़े वो बहुत ज़्यादा हो चुका है मंदिर दे विच। ते उन्हां डिवोटीज़ दे भोजन लई असी किचन का जिहड़ा प्रबंध है जी बड़े सुचेजे ढंग नाल ते वड्डी किचन करके करांगे जी। होर जिस तरह तुसीं समझदे हो भी मैंबरशिप है जिहड़ी तुहानूं पता भी इस वेले साडे मंदिर कोले तकरीबन 8000 के लगभग मैंबरशिप है। ये जिहड़ी मैंबरशिप है ना जदों इलैक्शनस हुंदे आ उदों बनाई जाती है, उदों ये मैंबरशिप राइड की जाती है। कंटिन्यू लोग मंदिर के जिहड़े मैंबरस आ नहीं बनते। असीं ये चाहते हैं भी कंटिन्यू लोग मंदिर नाल जुड़न ताकि ऑनलाइन मैंबरशिप हो। जिस बंदे नूं जदों भी मैंबरशिप चाहिए है वो अपना मैंबरशिप फार्म लोड करे उन्होंने भर के वो अपनी मैंबरशिप फीस पे करे। उस तो बाद उन्होंने ये पता हो भी मेरी मैंबरशिप बन चुकी है। अज मान लो तुसी मंदिर दे विच मैंबरशिप लिए फार्म दे के आए हो तुहाडा 3 महीने वो मैंबरशिप फार्म है जिहड़ा प्रोसैस नहीं किया जाता तो तुहानूं पता लगता भी मैं इस तरीक नूं मैंबर बनिया सीगा पर मैं एलिजिबल नहीं हो रहा अज। जिस तरह की रीसेंटली सानूं एक प्रॉब्लम आ रही है किसी बंदे ने मैंबरशिप पिछले साल बनाई सी जी तो अज वो ये गल कह रहे भी तुसीं एलिजिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने जिहड़ा टाइम सीगा उन्होंने अपनी मर्जी नाल उस टाइम नूं एडजस्ट किया। असीं इस करके सारी मैंबरशिप ऑनलाइन करना चाहते हैं। रह गए फंड्स जी, फंड की ट्रांसपेरेंसी साडा ये कंसरन है जी। कल्ली फंड ट्रांसपेरेंसी नहीं है साडे मंदिर दे विच। जिस तरह वलंटीयर्स आते हैं वलंटीयर्स काम करते हैं, वलंटीयर बाहर सोशल वर्क करते हैं, उन्होंने एक वलंटीयर लैटर चाहिए होता असीं वो दिन्ने आ कोई प्रॉब्लम नहीं होंदी। कई बार साडे मंदिर दे विच लोग आते हैं ये गल कहते भी ईवेंट होना असी जिस तरह मान लो भी लैट्स से जागरण होना है जां कोई कृष्ण कथा होनी है असी उहदे लई बाहरों डिवोटीज़ बुलाने कथावाचक। वो साडे मंदिर चों जदों लैटर दिते जांदे ने जी वो लैटर लोगों को क्लीयर नहीं किए जाते भी इस साल दे विच किन्ने बंदियां नूं किहनूं लैटर दिते गए। साडा जिहड़ा सब तो मेन मुद्दा है ना जी ट्रांसपेरेंसी का जी वो है जी। असी जदों भी किसी बंदे नूं लैटर देवांगे जी बाय बोर्ड देवांगे, बोर्ड दे विच मीटिंग होगी, मीटिंग दे विच मिनट्स दे विच वो प्रोसैस होणगे भी ये लैटर दिता जाऊगा या नहीं दिता जाऊगा।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ 14 ਟੋਟਲ ਹੈ ਜੀ। 3 ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਿਆਨਾ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਪਿਲ ਗੋਇਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਨ ਗੋਇਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸਿਸ ਭਿਆਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜ ਵਰਮਾ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੰਗੈਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੰਗੈਸਟ ਆ ਉਹ 28 ਈਅਰਸ ਆ ਜੀ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲਾਈਵ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ। ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਈਵ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਏ, ਆਨਸਰਸ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ, ਬੜੀ ਹੈਲਥੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਵੋਟੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਅਤੇ ਵਿਨੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਓਪਨ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਵਿਨੇ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੈਲਟਾ ਰਾਈਸ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁੱਖਿਆ, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮੇਜਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜੀ, ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਭਿਆਨਾ ਜੀ ਕੌਂਸਲ ਚੇਅਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਪਿਲ ਸੀਗੇ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਰਨ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ, ਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 5 ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਡਰੋਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ, 5 ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਰੋਪ ਕਰ ਲਓ। 2-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 5 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, 5 ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ ਵੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲੇਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਓਰ ਹੋ, ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਨਵੇਂ ਫੇਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਸਤੀਸ਼ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਲੌਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੱਲ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀ ਬਈ ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ
ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮੇਰੇ ਜੀ 14 ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੇ 3 ਜਣੇ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੀਮ ਵਰਕ। ਜਿਹਨੂੰ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਵਰਕ। ਜਦੋਂ ਵੰਸ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਤੀ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੁੱਬ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਬੜੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਅੱਜ ਬੈਕਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ 7 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਸਮਹਾਓ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ, I have no ideas why they say that. And after that, Mr. Yeah. So, thank you ji. Thank you. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਰਜੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਅਤੇ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਟੀਮ ਸੀਗੇ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੋਰ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੋਰਡ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਸ਼ਾਇਦ 40 ਹੋਵਾਂਗੇ ਬੋਥ ਸਲੇਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਿਚਨ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਸਟਡ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਰਜੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਉਸ 'ਤੇ ਸਟਿਕ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਰਜੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਿਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ 'ਤੇ ਸਟਿਕ ਹੈ। ਤੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲ ਡਨ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਭੜਕ ਪਏ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋ ਪਏ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 2-3 ਬੰਦੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ। ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮਾਰਦਾ ਤੇਰੇ ਥੱਪੜ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬੋਚ ਕੇ ਪਰੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ। 2 ਬੰਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟਲੀ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਟਸਐਪ ਵੀਡੀਓ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। 2-3 ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ RCMP ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। RCMP ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਤੋ ਹੁਣ RCMP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਕਨ ਔਰ ਸ਼ੈਟਰਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ, 11-11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਘਰੇ, ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੰਸੋਲ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਹੁਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਟਰੈਜਰਰ ਰਿਹਾ 6-7 ਸਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇ ਆਫ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ $1500-2000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੇ ਕਰਤੀ ਮੌਰਗੇਜ, ਜਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਗੁੰਬਦ ਲਗਵਾਤਾ, ਜਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ 16 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ, 3 ਸਾਲ ਕੌਂਸਲ ਚੇਅਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦ ਹਾਰਪਰ ਐਂਡ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਕੌਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨੀ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੂ ਵਰਡ ਆਮ ਮਤਲਬ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਾਲ, ਪਲੱਸ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਇਟ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਈ ਗੋਟ ਡਿਸਟਰਬਡ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 1-1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੋ। ਮੰਦਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਿਰ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਉਣ, ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਵੇ ਮਾਹੌਲ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਭਿਆਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਿਆਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦੀ, ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਪੀ ਵੀ ਈਮੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਬਾਈ ਲਾ ਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੈੱਡ FM 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਰੈੱਡ FM ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੋ 15 ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਨਵਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ 3rd ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ
बोर्ड ते कौंसल की मीटिंग डिसाइड किया बई कोविड करके थोड़िया प्रॉब्लम्स ने, इस करके असी थोड़े इलैक्शन पोस्टपोन कर दिंदे हैं। सो सारे इलैक्शन बिल्कुल 3 महीनों वास्ते पोस्टपोन हो गया सी, जिहड़ा प्रोसीजर फिर अप्रैल शुरू होया तो हुण जून की लास्ट 26 तरीक नूं जिहदा फाइनल इलैक्शन डे हैगी है। सो ये डेटा जी लिखी ने सारिया मार्च दियाँ ने, पर मैं हुण तुहानूं ये दसांगा जी हुण होनी चाहिए ने। ओके, रेजिगनेशन सारिया स्लेट बन जांदियां ने जी। पहले वीक पूरा प्रोसीजर चलता है। सब तो पहले हर कोई अपनी इंडिविजुअल एप्लीकेशन दिंदा है अपनी इलैक्शन कमेटी नूं। इलैक्शन कमेटी नूं चैक करती है बई वाकई ये मैंबर हैगा, क्वालीफाई करदा है, उन्होंने फिर रिजैक्ट या एक्सैप्ट करते हैं। जिहड़ियां सारियां एप्लीकेशन एक्सैप्ट हो जांदियां ने उन्होंने सारे कैंडीडेट्स मिल जाते हैं, यू हैव बीन एक्सैप्टेड और यू हैव बीन रिजैक्टेड। वो फिर जे रिजैक्ट है वह रीजन दसते हैं, इस करके रिजैक्ट हुई है, उन्होंने फिर एक वीक दिता जाता है कैंडीडेट्स नूं बई ये जे कोई तुसी गलती कर बैठे, बाई चांस कोई चीज़ कॉलम नहीं भरिया या कोई प्रॉब्लम है, तुसी इहनूं फिक्स कर सकते हो तो सानूं विदिन 1 वीक दे दो, जे नहीं तो रिजैक्टेड है। सो आफ्टर दैट फिर नैक्सट वीक वो कहते हैं जो टीम लीडर हैगा प्रेजिडेंट बेसिकली बई वो सारे जोड़े कैंडीडेट्स हैगे ने जोड़े अप्रूव हो चुके हैं उन्होंने लिस्ट बना के उस लिस्ट के उत्ते एग्जैक्टिव 9 मैंबरस ने तो उस तो बाद 5 डायरैक्टर लैसे मैक्सीमम 14 तो मिनीमम 12 की स्लेट, वो स्लेट एक्सैप्टेड होएगी जी मिनीमम 12 है तो मैक्सीमम 14 ने। सो एक प्रेजिडेंट होना चाहिए, वाइस प्रेजिडेंट सैकटरी, इदा जी साड़ी 9 एग्जैक्टिव पोजीशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए ने। वो सारे साइन करके एक स्लेट बना के उन्होंने कौंसल की जोड़े इलैक्शन करा रहे हैं इलैक्शन कमेटी दे देंगे। इलैक्शन कमेटी कोलों उन्हें फिर एक वीक हैगा वो चैक करते हैं बई ये सारिया स्लेटां प्रॉपर हैगियां ने, जिवें जिवें जिसने जिस पोस्ट वास्ते अप्लाई किया सी उन्होंने की उन्हें उस जगह के उत्ते साइन किए हैं। ये नहीं है बई जिन्हें सैकटरी वास्ते अप्लाई किया तो वाइस प्रेजिडेंट चेंज नहीं कर सकता, ही हैज़ टू बी सैकटरी। सो जे कोई प्रॉब्लम है वो गलती है या घट 12 तो घट हो गए हैं या 14 ज़्यादा हो गए हैं तो उन्होंने एक वीक दिता जाता भी तुसीं इहनूं करैक्ट कर लो अपनी स्लेट नूं। जिहड़े दोनों स्लेटां बिल्कुल अप्रूव हो जांदियां ने फिर इलैक्शन का प्रोसीजर शुरू होता है। उस तो बाद फिर लास्ट की हैगा जे कोई मैंबर जिहड़ा स्लेट ते ने साइन भी करते हैं अप्रूव भी हो गया तो वह कहता भी मैं इलैक्शन नहीं लड़ना मंगता ड्यू टू एनी रीजन, वो अपना रेजिगनेशन दे सकता है। वो हैगा जी 15.1 रेजिगनेशन जिहड़ा है इन केस सम एलिजिबल कैंडीडेट्स विड्रॉ और रिजाइन फ्रॉम एन एडमिसिबल स्लेट the slate remains admissible provided the number of eligible candidates remaining on the slate is not less than 12. However, if the number of eligible candidates remaining on the slate falls below 12, the slate becomes inadmissible. So next हैगा 15.12 admissible slate by first Sunday in March. So जेड़ा हुण ये जेड़ा फर्स्ट संडे मार्च हैगा ये होना चाहिए सी 12 जून संडे जो साडी बेसिकली मीटिंग हुई सी, डिबेट हुई सी मंदिर में। ओके, इफ देयर इज ओनली वन admissible slate of candidates there is no election, vote shall be had, there is no election, vote would not be there. The election committee council shall declare the slate elected by acclamation. जे हुण की होया जी 12 तरीक नूं जो बंदे रिजाइन कर देंदे ने उन्हां दी जिहड़ी स्लेट सबमिट हुई सी 13 दी हुई सी, इन्हां दी 14 दी हुई सी। जे संडे नूं जिहड़ी डेट सी जदों इन्हां ने उस दिन एग्री किया हैगा जे उस दिन उन्हां दे 2 बंदे भी रिजाइन कर देंदे ने तो उन्हां दी जिहड़ी स्लेट हैगी इनएडमिसिबल है तो इन्हां दे जे 3 बंदे रिजाइन कर देंदे ने तो इन्हां दी स्लेट भी गई। सो दोनों स्लेटां जिहड़े चली जांदियां ने कोई भी स्लेट नहीं हैगी है तो जी फिर इलैक्शन कमेटी है वो फिर पूरी की पूरी स्लेट बह के डोमीनेट कर सकते हैं तो उन्होंने कह सकते हैं ओके जी तुसी नैक्सट टर्म 3 साल तुसी आ स्लेट जी तुसी अपनी तुसी वोट चला सकते हो। सो बेसिकली हुण वो कह रहे हैं भाई लेट हो गया, अज लेट हो गया, पर संडे नूं जो साइन कर देंगे मैं 2 मिनट समीर जी को उत्थे गया भी सी, मैं यही कहन लगा सी इन्हों को साइन करा लो कल नूं प्रॉपर ना आ जाए, इन्होंने कहा भी इत्थे चल रहा तुसी थोड़ा जिहा वेट कर लो। सो एनीवे कोई गल नहीं। सो यह गल है जी जे संडे नूं एग्रीमेंट होया सी इन्हां दा उन्होंने वर्बल एग्रीमेंट इज़ कंसीडर टू बी एक्सीडेंट अपने एग्रीमेंट सॉरी ये अपना कोर्ट ऑफ लॉ भी यही मानता हैगा। सो बाकी जी हुण नहीं मनते ना मानू तो ना मानू जी हुण मैं उहदे च आपां की कर सकते हैं जी।
पर बेसिकली जे रिजाइन कर देंगे ने, 2 भी उधरों रिजाइन कर देंगे ने, जे 5 बंदे नहीं बनते जो बाकी 3 बंदे ने जिन्होंने नाम लै गया सी, इन्होंने जो 3 बंदे भी रिजाइन कर देंगे ने। ये तो चलो सारी स्लेट इन्हों की रिजाइन करवाने ली है, पर क्वेश्चन आया सी उत्थे एक बंदा दोनों कौंसल का भी हो रहा सी, तो मैंने क्या भाई कौंसल का नहीं, मैं क्या देखो जी मैं इन्हों के नाल इन्हों की टीम के नाल मैं इलैक्शन लड़ रहा, ये मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इन्हों की कर रहा। जे इन्होंने जो कहता ठीक है, मैं रिजाइन करने तैयार हाँ। मैं कौंसल चेयर हाँ, मैं 20 साल तो कौंसल हैगा, मैं 15 साल कौंसल चेयर रहा, 6 प्रेजिडेंट्स में अपना काम कर चुका, कभी कोई इदा की प्रॉब्लम नहीं हुई जी हूँ आनी शुरू है। पिछले 3 साल तो ज़्यादा ही आ रही सतीश जी ना छोटी छोटी गल, तो दैट वाज द रीज़न आई मीन नॉट इंटरस्टेड टू वर्क विद सतीश जी। मैं क्या जे कोई अच्छी टीम आएगी तो मैं काम करा, नहीं तो मैं इस वारी सोचा सी मैं घर काम रहना है, मैं बिल्कुल कोई इंटरस्ट नहीं सी इलैक्शन लड़ने में। जो इन्होंने स्लेट बनाई, इन्होंने अप्रोच किया, मैं क्या कोई गल नहीं जी, हाल कम विद यू गाइस। हाँ जी, एक अपडेट है जी। अपडेट ये है जी, संदीप जी ने ना जी किसी रेडियो के उत्ते फोन करके गल कही है जी भी इलैक्शन होंगे जी। आई एम रेडी टू इलैक्शंस, माई टीम इज़ रेडी टू इलैक्शंस, वट एवर सिचुएशनस बी रेडी टू इलैक्शंस। मैं अपने सारे वोटर्स भैन भरावां नूं ये गल कहना चाहना, तुसीं पिछले 3 दिन के हालात देखते हुए सानू वध तो वध सपोर्ट दिओ, सानू वध तो वध सपोर्ट दिओ, वध तो वध वोट दिओ, और साडे काम नूं साडी टीम नूं देखते हुए सानू वोट दिओ। बस मैं इन्ना कहते हुए जी सारिਆਂ तो माफ़ी चाहना जी, तो सारा दा थैंक यू सो मच है जी। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ 13 ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਲੱਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋ? ਜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋਗੇ? 100% ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜੀ। ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਈਵਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਐਡਰੈਸ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਮ, ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਔਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਗਏ ਜੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜੀ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਵੋਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਡਿਵੋਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਵੋਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ RCMP ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਊਂਗਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਇਤਾ ਫਲਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਚੱਕਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਮੂਥਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹ ਜਾ ਤੂੰ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਸਾਰੇ ਸਮੂਥਲੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। Yes. What's his contribution to the mandir? Has he been in any of the places? Since last 10 years, मेरे हिसाब से हमारी जितने जो हम आज के दिन में बोर्ड में हैं 12 मेंबर्स, हमारे 12 मेंबर्स की फैमिलीज़
मंदिर में उतना काम नहीं करती है जितना सतीश जी की खुद की फैमिली करती है। उनके पास पैसे की ये पोजीशन है, अगर वो चाहें तो मंदिर में कंटिन्यू लंगर लोगों से चलवा सकते हैं, वर्कर्स रख के। सतीश शर्मा, यस, सतीश शर्मा जी खुद, सतीश शर्मा जी के भाई हरिपाल जी और उनकी दोनों की धर्मपत्नी, उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनके बच्चे मंदिर में फ्री फूड स्टॉल लगाते हैं, खुद बर्तन साफ करते हैं जी। यहाँ तक कि मैं खुद कहता हूँ इतना काम मैं खुद भी नहीं करता जी, हमारे प्रधान जी ने तो करना क्या है जी। आप मानोगे नहीं, आप जाओ मंदिर जाके देखो भी किसकी वाइफ किसके बच्चे मंदिर में आते हैं जी। मैं इसीलिए सतीश शर्मा जी का जब नाम आया ना जी कल, तो मेरे सामने 1 सेकंड में उनकी पिक्चर आ गई, उनकी फैमिली वहाँ क्या करती है जी। तो इसलिए जी मुझे कोई भी एतराज़गी नहीं है। वो आज कल परसों, मैं ये कहूँगा 24 तारीख तक, अगर वो सतीश शर्मा जी को 24 शाम को हमारे मंदिर में इलेक्शन होने ना जी, 24 की दोपहर तक वो मेरे को ये बोल देना सतीश कुमार जी वे भाई सतीश जी प्रेसिडेंट आएंगे, आई एम एग्री विद दैट, ऑलवेज आई एम एग्री विद दैट, मैं सदा तैयार हूँ। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, वो हम इसलिए गए थे जी सतीश शर्मा जी के घर पे जी, क्योंकि जिस आदमी को जी भरी सभा में हमने प्रेसिडेंट बना दिया जी, भरी सभा में प्रेसिडेंट बना दिया। कल उनको इनवाइट करा गया भी आप हमारी मीटिंग में आ जाए और उन्होंने मीटिंग में घुसने नहीं दिया, तो उस आदमी पे क्या गुजरेगी। हमारा ये जाति फर्ज बनता है, हम उनके घर जाएं, उनकी सिम्पथी लें, उनको सिम्पथी दें, ये हमारा जाति फर्ज बनता है। हम उनके घर गए, उनको जाके बोला शर्मा जी हमसे अगर कोई गलती होगी तो माफ़ी चाहेंगे। तो ये हमारा रीज़न था उनके घर जाने का जी, और कोई हमारा विषय नहीं था जी। Election committee is like as you want how many members or that's 8 members in that. हाँ मैं just I'm one. Yes, yes. 7 are other people who Yes. belong to their slate. All 8 members, what are they saying about Satish Sharma to be the president? They don't care. Now they don't care. They don't care now. No, but Satish Sharma's name was brought by you guys. Brought by Vinay Sharma ji. And he Yes, was, he Satish is- Sharma was supporting them. Yes, and also like us when like us we have a membership ride, I go to Satish Sharma ji office. He said like us, sorry, I am not helping you because I am helping with the Satish Kumar. I said I'm not. That's okay. Don't worry. So his guy, he proposed, and now they deny. मैंने अपनी लाइफ में ये पहली बार देखा है जी, आपने किसी आदमी का खुद नाम लिया हो, खुद प्रपोज करा हो और आपने खुद प्रेसिडेंट बनाया हो, तो आप जी उसके पीछे से हट जाएं जी। मेरा ख्याल है कम्युनिटी में इससे ज़्यादा किसी की बेइज्जती अगर करनी हो तो मेरे हिसाब से सतीश कुमार जी को ले जाएं जी, वो आपको ये अच्छी तरह समझा देंगे कि बेइज्जती कैसे करी जाती है जी किसी की। धन्यवाद जी। बाकी आप पूछ रहे थे जी इनकी फैमिली सतीश शर्मा जी की 90 मेरे ख्याल 91-90 से जब ये मंदिर की अभी ये लैंड भी नहीं बाय की गई थी जी, तो कुछ फैमिली थी, मैं नहीं था उनमें से, कुछ फैमिली थी यहाँ 10-15-20 भीमसेन नैयर जी थे, धर्मपाल जी थे, ये थे, है ना। तो ये घर से खाना बना के एक कहीं कम्युनिटी हॉल लेके वहाँ पे कीर्तन वगैरह किया करते थे। सो करते करते ऐसे इन्होंने सोचा तो यहाँ सरी में एक मंदिर बनाते हैं, तो इन्होंने 91 में ये लैंड बाय की थी। सो 91 में ही इन्होंने ये बनाया था, तो इस पे 5 आदमियों ने साइन किए थे और मैंने ही इसको इनकॉर्पोरेट कराया था विक्टोरिया से। तो उस टाइम ये लोग उस टाइम से इन्वॉल्व हैं। इनके बड़े भाई हरिपाल शर्मा जी, हैरी शर्मा जिनको कहते हैं, वो मेरे ख्याल 91 में इस जब पहली दफ़ा ये सोसाइटी बनी थी तो आई थिंक फर्स्ट या सेकंड टाइम ही वाज द ट्रेजरर ऑफ दिस सोसाइटी। सो उनकी उन दिन से बहुत ही देन है इस सोसाइटी में। ऐसी बात नहीं, जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है मंदिर को फाइनेंशियली हेल्प या फिज़िकली, कोई भी इन्होंने कोई भी फंक्शन आता है, दशहरा दिवाली जब भी है, जब स्टॉल लगते हैं तो आपने शायद कभी गए हो देखे हो, तो इन्होंने पूरा इतना बड़ा स्टॉल लगा है। 10-12-15 फैमिली के मेंबर जो होते हैं सारे वहाँ पे खूब सेवा कर रहते हैं। सतीश शर्मा जी की ये देन है। थैंक यू जी सो मच जी, आपने हमें टाइम दिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी जी आपकी और सारी कम्युनिटी की। मैं फिर से एक बार सभी का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ जी। मेरे से अगर कुछ गलत कहा गया हो या आप शब्द कहे गए हो तो मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा जी।